بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه توسلنا به في كل أمر يأتي الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنفس وما في الغيب محصونا بكل كتاب أنزله تعالى من شفاء للمؤمنين توسلنا ونودنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين في الأملاك ندعو بما في الغيب أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين بالإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك وجاه المصطفى فرج علينا حيدر القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا كيمنا ولقتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين ونظم بكر إماما حباه إلهه جاه مكينا بإن له إلى المولى تعالى الحاضرين شامل ودوام ساترين مذنبين حسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة
إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى سيدنا نبينا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى الوكالة ولينظر في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سائرة من أهل المعنى البقي أهل زمان بن الوطن من أهل حضرموت أهلها قال من دار السلام كلهم أجمعين وأصولهم وفرهم ومعرفة كتب النافع ومسلم كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات ونجد كلهم أجمعين خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وهزامهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجدهم في معهدنا في مجالسنا في عيننا وعقادنا خصوصا لقرأنا في هذه الليلة الإمام أبو بكر العلي بن عبد الله الأكبر والإمام النووي الدمشقي وأصولهم وكل من ذكر أسماءهم من هذا المسلم من العلماء والأولياء والصلحاء والصديق المقربين ثم إلى روح صاحب الحرى الحبيب مغرب الشريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأصوله وفروعه ومشايخ مشايخ وأولاده وذريته أجمعين والمتقدم في هذا المصلى من العلماء والأولياء المقربين خصوصا عبد الرحمن زبير والإدرس والحبيب محمد بن شبكة بن سالم والحبيب محسن وحلقات وكافة مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ومن ينفق ومن يتصدق ومن يخدم ومن يعمل هذا المصلى بكل طاعة وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة أماتنا أماتكم أمات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلهم برحمته أن الله يدفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والمرض والسقم أن الله يشفي أمراضنا خصوصا لمن أوصانا بالشفاء أستاذنا الشيخ حبيبنا الحبيب حامد نجيب محمد بن شبكة بن سالم والأخينا الأستاذ عمر رفيق بن الحبيب علي بن عبد الله بن هامل ووالده مريم بنت يدرس بشام وكذلك علي زين العبد بن شيخ بن شهاب وكل من أوصنا بشفاء من إخواننا وصلنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما الله يتلنا من اللطف والعافية وخير العافية واستقام بكل طاعة يختمنا لكم السنة خاتم في خير العافية جانبة لكل خير أبدا لكل شر لنا المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد يا الله لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا كريم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال محمد افتح باب رحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلى الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بإذن اللهم للخير وأعنا عليه وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان جماعة مجلس تعليم الصلاة ridul jannah Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di musala yang penuh berkah ini setelah cukup lama kita libur, walaupun alhamdulillah sepanjang Ramadan kemarin kita masih terus melaksanakan majelis kita di petang hari Yaumul Arbi'ah, dan bulan Syawal telah kita lewati 23 hari. Ini malam-malam ke-24 dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kita semua. Mudah-mudahan hari-hari yang berkah kita dapatkan dan kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita yang Allah berikan untuk kita di bulan Ramadan sampai saat ini, insyaallah terus kita laksanakan. Dan telah kami sampaikan berulang kali dan begitu banyak pula asatidz telah menyampaikan hal ini. Mari ikhwan rahimakumullah, kita kondisikan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin sesuai janji Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kapanpun dimanapun
saat dewean, saat beramai-ramai, saat kita susah, saat senang, saat gembira, saat sedih, saat kita punya fulus, saat kita buntu, kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Itu yang kita harapkan kita capai lewat puasa kemarin. Allah jelas menegaskan dalam ayat tersebut, setelah Allah perintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali ikhwan, muhasabah introspeksi diri. Cukuplah 24 atau 23 hari adalah waktu yang cukup panjang untuk kita melihat adakah hasil tersebut pada diri kita, pada anak istri kita, pada orang-orang yang dekat sama kita. Apakah selama 24 hari ini kita termasuk hamba Allah yang muttaqin? Makna takwa semua kita paham. Imtithal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kalau kelamaan gini 24 hari, 2 hari kita bila jengok diri kita mak mana, nak tahu diri kita. Mungkin waktu hari lebaran 1, 2, 3 sampai 10 lupa kita mak mana keadaan kita. Dan yang masih baru 2-3 hari terakhir, bahkan hari ini dari pagi subuh tadi sampai detik ini, berapa banyak kebaikan yang hilang, berapa banyak dosa kita lakukan. Jauh diri kita dari makna taqwa Allah. Ini perlu kita koreksi ikhwan rahimakumullah. Nastaghfirullah wa natubu ilallah. Allahumma inni a'udzubika min qawlin bila amalin wa astaghfiru min dzalik. Bahkan ikhwan rahimakumullah, bukan hanya puasa ya, kalau kita benar-benar mau muhasabah, mengoreksi diri kita, setiap hari kita bisa melihat adakah hasil dari salat kita. Salat di waktu yang kita lakukan, karena Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya kalau kita yang ngajin salat, apalagi salatnya berjamaah, salatnya berjamaah, rajin dia, berbeliau dia pun dilakukan, sepatutnya kita menjadi orang yang paling baik. Makna takwa pasti kita dapat, karena salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah mungkar, melakukan apa yang dilarang Allah mungkar. Itulah makna takwa juga, yaitu kalau kita tidak meninggalkan yang diwajibkan Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang Allah, berarti kita muttaqin, hamba Allah yang bertakwa, sama maknanya. Nah, sekarang puasa barusan kita lewati, tapi juga kondisi kita masing-masing ikhwan rahimakumullah, di mana letak posisi kita, apakah kita bisa terkelompok orang yang muttaqin atau tidak. Cukuplah waktu cukup panjang, cukup begitu banyak kebaikan yang lepas dari kita, begitu banyak pula na'udzubillah wa natubu ilallah, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat kembali. Keluar dari Ramadan kita seakan-akan sudah tidak lagi menjadi hamba Allah yang muttaqin. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah hadis Rasulullah yang berhubungan pula dengan apa yang kita bahas. Hadis ini sering kita dengar tentang makna taqwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-Imam Nawawi ad-Damsyiki rahimahullah taala fi kitab al-Adhkar. Sampai kita kepada hadis 23 di penutup kitab beliau mengumpulkan 40 hadis yang beliau ambil hadis-hadis tersebut dari bermacam-macam cabang ilmu, bermacam-macam pembahasan. Sampailah kita pada hadis yang ke-23. Thalis wa ishrun an Abi Dzar Al-Ghifari wal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dari dua orang sahabat Nabi menyampaikan kepada kita radhiyallahu ta'ala anhuma. Allah ya Rabb, ini nasihat buat kami, buat anak ikhwan dan antum semua. Apa pesan Rasulullah? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau dimanapun kau berada, bagaimanapun keadaan kau, kapanpun waktunya. Artinya sepanjang hidup, nak lagi senang, lagi susah, lagi berduit, lagi buntu, lagi takutan atau lagi sedih, lagi sehat atau lagi sakit, lagi sibuk ataupun lagi lapang waktu, dalam keadaan apapun, dimanapun, baik kita sekarang di Palembang ataupun saat kita keluar dari kota kita, di saat kita sendirian ataupun di saat kita duduk bersama sama manusia yang lain, di siang hari ataupun di malam hari, termasuklah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Haitsuma kunta, mana haitsuma kunta bukan mana dimanapun kau berada, tapi kapanpun, dalam keadaan apapun, kata ulama. Makna Rasulullah mengatakan bertakwalah kau alad dawam, ittaqullah alad dawam, bertakwalah sepanjang hidup. Ini berhubungan dengan juga apa yang Allah janjikan pada kita tentang puasa.
Nastaghfirullahaladzim. Ikhwan, memang kita sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang sangat terpengaruh oleh keadaan, terpengaruh oleh lingkungan. Sampai dikatakan oleh ulama dengan maqal mereka itu al-bu'ah yu'athir bisyur'ah. Lingkungan itu kadang-kadang begitu cepat mempengaruhi diri kita. Ini antum yang punya anak yang mondok, anak yang mondok. Ketika di pondok, masya Allah anak kita itu, kalau gawe anak kita di pondok itu ditagok di kampung dan dia laksanakan seperti apa yang dia lakukan di pondok, mungkin kita katakan anak aku lah jadi wali. Ingin maksiat tidak, bangun melek tidur sebelum adzan subuh, sholat tahajud, sholat berjamaah, wiridnya masya Allah, baru qomat, habis sholat subuh, wirid lagi sampai isyraq, habis isyraq sholat sunnah isyraq, habis itu tidak nonton TV, tidak nyengok apa, balik mesti ke badan, mesti ke tempat segala macam, sarapan, belajar. Apa yang dia baca? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah, qala ulama. Yang dia jengok ma bainal Quran wa kutubus salih. Yang dia saksikan tiap hari apa kata Quran, kitab wirid, kitab ilmu. Yang dia bahas dari lisannya tidak ada ngomong kotor, tidak ada ngomong yang maksiat. Goblia ba'dih insyaallah tidak lepas, karena mereka terbentuk oleh lingkungan. Lingkungan ini terbentuk dengan adanya peraturan-peraturan tadi, dibantu dengan guru yang kontrol, membangun mereka, membimbing mereka, mengingat ke mereka ketika mereka malas, lambat, disuruh untuk istiqomah, untuk melaksanakan itu semua dengan baik. Tapi begitu balik ke rumah, balik di lingkungan, beda. Ngapa minta maaf ya kawan? Abah beda bangun subuh, nak bangun ke dia mana? Kalau di pondok dia boleh jadi bangun ewek, boleh jadi dibangun ke ustaz, boleh jadi bangun kawannya. Di rumah TV sampai 24 jam, HP terkapar ada 10 ikut, punya umi, punya abah, punya dulu, punya kakak, punya mamang. Tak bisa dia nak istiqamah. Bisa tak? Sebenarnya bisa. Kalau memang dia sungguh-sungguh, orang tuanya juga membantu. Cuma lingkungan. Kadang-kadang orang tua sudah, tak kada kami ustaz yang 24 jam nempel badan kami, anak kami. Kami ni nak ke pasar. Pas kita ke pasar, anak kita lepas dari kontrol kita. Ya, lingkungan. Antum saja ikhwan rahimakumullah, ketika antum hidup di Palembang dengan keadaan seperti sekarang, masya Allah sekarang alhamdulillah majlis dibuka lagi, majlis ke majlis, nikmat. Ya, kita ngerasakan hidup itu dengan religi, dengan rohani itu terasa. Tapi begitu antum keluar dari lingkungan ini, ketemu lingkungan yang gersang, tak ketemu majlis taklim, kita dipindah tugaskan ke daerah-daerah yang mungkin jauh, atau yang pindah rumah, tadi tinggal daerah sini atau pindah ke ujung sana. Dak katik majlis, dak katik musola jauh, masjid jauh. Beda keadaan kita. Tidak terbantu dengan lingkungan kita. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh ikhwan. Kalau lingkungan itu baik, fa insyaallah kita yang baik akan tetap jadi baik, bahkan jadi lebih baik. Tapi kalau lingkungan tidak baik, yang baik bisa jadi tidak baik. Apalagi yang sudah tidak baik bisa tambah parah. Al-bu'ah yu'athir bisyur'ah. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan pergaulan juga. Kan antum sering juga dengar, sering dengar magoleh mengatakan manjalis janis. Siapa yang kau dudui, kau akrabi, kau akan seperti mereka. Kalau hobi berkelakar, duduk dengan berkelakar, betok, kelakar hebat, tukang ghibah, kita yang tadinya tidak punya penyakit ghibah, jadi juga hobi menghibah. Tadinya cuma mustami dengan akhirnya melok nambai. Duduk sama pelit, jadi pelit. Duduk sama orang ahli maksiat, terpelok juga. Kita orang 4, kita ni alhamdulillah biasa istiqamah, kau boleh dia tak pernah lepas. Jalan bagang orang 4, yang 3 ni tak peduli dengan sunnah Rasulullah. Pas kita ajak semayang jamaah habis sungkan, tapi tak apalah jadi semayang. Habis semayang langsung mentu dari masjid. Kita nak salat gobliyah, sudahlah kau 4 lain ni. Tak kata kesempatan nak gobliyah. Habis semayang langsung mentu, cepat lagi terlambat kita. Tak dinyaknya waktu kita untuk sekali, 2 kali, lama-lama terbiasa dengan kekurangan itu. Lama-lama terbiasa kita melepaskan sunnah-sunnah Rasulullah tadi. Siwak misalnya, kita hidup semua tidak bersiwak. Pertama pas kita tidak bersiwak, yang lain tidak bersiwak, sudah biasa baik kita. Tidak ada ngerasa ada apa tidak. Tapi ketika kita tidak bersiwak dewan, orang lain bersiwak kalau ngaso kita, ya Allah aku dewan yang kurang. Orang lain termotivasi kita untuk menyempurnakan. Belum lagi kalau memang kawan kita yang nego mengingatkan, mana siwak inti. Ya, itu tahabun fillah, saling cinta, saling ingat, saling mengingatkan. Nah, lingkungan ini luar biasa. Itu lingkungan cepat berpengaruh, dan lebih penting lagi dan lebih bahaya lagi ikhwan, yang antum harus perhatikan benar, lingkungan kita dalam sumber rezeki kita.
Kalau kita hidup di lingkungan yang biasa makan syubhat, apalagi makan haram, dekat sama orang yang sumber rezeki dari yang syubhat, yang haram, maka kita akan terkena juga. Mau tak mau akan kena kita, akan terpengaruh juga. Orang yang tadinya lemah lembut, duduk sama orang yang kasar, temperamen, dia akan berubah dalam waktu yang mungkin tidak lama. Tak nunggu 40 hari kan kalau untuk usak. Kalau nak baik, sabar kita butuh 40 hari baru jadi orang baik. Tapi kalau orang macam itu bisa baik cepat. Ya. Jadi hakada. Nah, kita dinasihati oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ittaqillah itu maksudnya. Ini nasihat untuk semua kita ikhwan. Untuk kami pertama, nasihat Rasulullah ini. Untuk kita semua. Ittaqillah itu makunta. Ada orang istiqamah bagus, masya Allah jadi orang soleh ketika duit lancar, rezeki lancar. Ketika buntu ngadat, tak megang duit, mulai goring-goringan. Ada orang dia jadi hamba Allah yang muttaqin, soleh, bagus ketika sehat. Ketika dia penyakit, lepas segala gawe baik, bahkan dia merutuk dengan sakit tersebut. Ada orang justru sebaliknya, ketika dia dinjuk Allah sehat, dia bermaksiat. Ketika dinjuk sakit, dia jadi hamba yang taat. Dinjuk duit jadi orang kaya, dia maksiat, dia jadi orang miskin, dia jadi soleh. Ada yang sebaliknya, ketika dinjuk duit banyak, dia jadi orang soleh. Dia miskin, dia jadi orang soleh. Yang paling tahu tentang kedudukan ini siapa? Allah. Allah yang tahu yang mana yang paling tepat untuk kita. Maka kita minta yang terbaik untuk kita. Jika kita kaya tu nikmat, lemak. Kalau sudah kaya tu pacak, kalau kita nak gawe baik, belum tentu. Ya, pas kita dapat duit jadi orang kaya, lepas galau gawe baik malah. Ya, pas kita buntu kita masih jadi orang baik. Ketika kita tunjuk Allah kelebihan, malah kita bermaksiat kepada Allah. Justru ada orang, dan ini kita saksikan kebanyakan kita, ketika lagi jaya, lagi sehat, lagi senang, lupa sama Allah. Pas dinjuk sakit, dinjuk musibah, dinjuk cobaan, ingat sama Allah. Rajin ke masjid, rajin ke musola, buka Quran, datang ke majlis. Pas sudah punya kelonggaran, dapat nikmat, lepas majlis, tak lagi. Maaf, minta maaf, minta maaf. Ini apa cak ni kadang-kadang. Orang tidak pernah ke majlis. Tak tahu ada bukan. Ya kami manusia biasa berdosa banyak. Suudzon langsung. Caknya ada maksud ini. Benar baik. Nyari kawan yang nak berasan hamba Allah. Cak di kisah hadis Nabi. Hadir ke majlis bukan nak majlis, tapi nyari orang yang kadang-kadang bukan orang lain, kami sendiri kadang-kadang. Ada hajat. Tak pernah ke majlis. Ada hajat ke majlis. Nah, ini. Balik kepada hadis tadi, ikhwan. Ya Rabb. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kapanpun, sendirian, negara bergami-gami. Inilah makna istiqamah. Makanya dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih hebat daripada 1000 karamah. Apa tidak gampang. Jauh-jauh ikhwan. Kita ketika dewean di kampung, di Palembang, sedang kondisi macam ini, masya Allah, begitu ente berangkat keluar dan tidak ada jamaah majlis bersama ente, yang kumpul sama ente, teman bisnis ente atau kawan SMA ente, kawan kuliah ente langsung terwarnai oleh mereka. Tepelo, nak bertahan susah gitu. Yang kita di sini, masya Allah, tak nyinggung maksiat, tak ngomong kotor, pokoknya masya Allah perhatian dengan agama, lepas. Ittaqillah haitsuma kunta. Tadi sudah saya gambarkan, ketika senang kita istiqamah, ketika susah kita istiqamah. Nah, kadang-kadang yang banyak kita alami, ikhwan, ya, sebenarnya Allah ubah keadaan kita. Ketika kita depan wong, kita pacak jadi wong soleh. Ketika kedewean, jadi wong toleh. Ketika depan wong kami buka api, ya, ada kawan, ada habib, ada ustaz, ada dulu, ada sama-sama. Pas ada gambar, ada benar, astagfirullah. Pas dewean, sempat dulu jenguk beberapa detik, tidak mengucap astagfirullah, masih jalan. Ngapa ngaso dah kata ngingok. Takwa kita masih lemah, masih rendah. Bahkan kadang-kadang CCTV itu manfaat. Manfaat dikatakan takwa Allah. Tapi manfaat ada. Ketika seorang tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kejahatan, berbuat kriminal atau apalah, pas dia tadi berdetak ngingok CCTV, tidak jadi. Apakah dia dikatakan takwa Allah? Ya tidak. Dia bukan karena Allah tak jadi berbuat maksiat tadi, tapi karena CCTV. Tapi ada manfaat? Ada. Apa mencegah dia dari perbuatan tak jadi bermaksiat. Tapi dikatakan takwa Allah, meninggalkan maksiat karena takut Allah. Tidak. Dia meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada Allah. Samalah juga, bukan CCTV manusia. Ente sedang melihat sesuatu yang diharamkan Allah, tiba-tiba ada kawan datang, maka langsung ente ubah.
Langsung buka ceramah Habib. Tadi tengok gambar tak benar, pas ada kawan datang, tak langsung lincah tangan kita seks. Ceramah Habib ni, sayang aku dah faham pula bahasa Arab. Dari tadi sudah puas dengan maksiat. Subhanallah, Allah sayang. Wong tadi datang membuat kita tercegah dari apakah ini termasuk takwa? Ya tidak. Cuma alhamdulillah masih ada satu titik keimanan. Apa al-haya minal, ada rasa malu dia tengok kawannya kalau juga nonton itu, apalagi tahu budak majlis. Nah, titel majlis ini juga dengan pakaian ini disebut baju takwa, ya. Ada juga namanya baju koko. Kalau koko tu karena memang aslinya dari baju Cina, baju kamu tu. Baju koko Cina tu cak itu kalau. Tapi kita bagi baju takwa. Kenapa tu baju takwa? Kami wasiatkan kepada santri-santri kami, yang balik kemarin, kami tidak mencegah mereka baju bebas lebaran, yang penting pantas untuk santri. Tapi ini tidak boleh lepas. Kenapa? Ini pacak nyegah dia untuk berbuat yang buruk. Kalau sudah ini lepas juga, sudah tak kecil ini santri atau bukan. Ketika apalagi dia mampu pakai baju koko, pakai sarung, sudah. Antum ni ngerasa ikhwan, saya pun ngerasa. Ketika kamu sudah dititelkan oleh orang kampung, itu budak majlis, kita nak berbuat yang sedikit menyimpang, tertahan. Kenapa? Tak lemak. Kita ni dikenal sebagai budak majlis. Walaupun sampai terbawa kita beramal tidak kerana Allah. Sebenarnya sungkan nak sembahyang sunnah ba'diyah tu. Cuma orang lah kenal kita budak majlis. Mayang sunnah kita. Bukan kerana Allah. Terbawa kita sudah. Labas, mungkin tak ada pahala. Tapi kalau itu mencegah anda dari perbuatan maksiat, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang, kalau awak budak majlis, ada ini. Masuk kafe misalnya gitu. Atau minta maaf, ngokok. Ada orang tahu ni budak majlis tu tak ngokok. Pasal, awak budak majlis, boleh ngokok. Akhirnya kita pasal ada orang itu tidak ngokok gitu. Walaupun ini perkara bukan perkara haram. Labas, yang manusia menjadi sebab kita jadi orang soleh, jadi kita jadi orang yang tidak bermaksiat. Kalau itu amal soleh, jelas tidak dapat pahala. Kalau itu amal maksiat tercegah gara-gara manusia, gara-gara makhluk, ada satu poin positif, kita tidak jadi bermaksiat walaupun tidak dapat pahala. Beda kalau orang memang berhenti maksiat, meninggalkan maksiat karena Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kapanpun. Di saat kita sendirian, di saat kita beramai-ramai, kita tetap bertakwa kepada Allah. Saat senang, saat susah, saat sedih, saat gembira, saat sehat ataupun saat kita sakit, dimanapun, haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah. Inilah magam disebut magam mugharabah. Itu mugharrabin, umumnya disebut mugharrabin. Ngasuh selalu dipantau, dilihat oleh Allah. Kalau kita ni saat-saat tertentu, bahkan naudzubillah sedih kita terhadap diri kita dewek. Sedang solat pun kadang kita tak ngasuh di jiwa Allah. Sedang solat yang jelas-jelas dikatakan sedang ngadap Allah, kita pun tidak ngasuh di jiwa oleh Allah. Pikiran kita, hati kita entah ke mana. Ketika duduk berzikir, tahlil, kita pun nyebut nama tapi tak ingat kalau kita dilihat oleh Allah. Mereka para salihin, para awliya selalu merasakan dipantau, dilihat oleh Allah. Kita jadilah ikhwan, dari kecil tu dididik, awas kau tak benar, ada malaikat ukib atid. Dulu kita ketakutan, tak berani kita buat tak bagus. Tengoklah kau, biarlah umi tak tengok abad yang tapi nak dicatat oleh malaikat, kau gawi kau tak benar di luar sana. Takut kita, minah lagi tak hati, takut lagi nunggu atid kita. Subhanallah, padahal tetap ada itu sampai kita wafat dia, baru selesai tugas dia. Belum lagi ada malaikat hafadzah namanya, yang menjaga kita juga. Itu banyak. Belum lagi alam semesta ini jadi saksi kita di hadapan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Peninggalan kita, majlis ini, jalanan kampung ini, jadi saksi anda, jadi saksi antum di hadapan Allah kalau kita berbuat kebaikan. Tapi ada juga naudzubillah mungkin tempat-tempat yang sudah menjadi saksi kita bermaksiat kepada Allah. Fa'at bi'is sayyi'ata, selanjutnya. Wa'at bi'is sayyi'ata hasanatamhuha. Allah tahu kita ni makhluk yang lemah. Setelah Rasul Allah menyuruh kita bertakwalah kamu dimanapun, kapanpun, dan apapun. Allah tahu kalau kita tak mampu nak sepenuhnya 24 jam tak pernah bermaksiat pada Allah.
maka Allah mengatakan lewat lisan baginda Rasulullah, kalau kau berbuat maksiat, maka tutupi maksiat itu dengan kebaikan. Fa'atbi wa'atbi sayyi'ata hasanata tamhuha. Kalau memang telanjur mata nengok yang diharamkan Allah, itu tadi kan, karena katik laju gitu, habisnya nyesal, astagfirullah. Maka dengan HP itulah ente buka Quran. Tangan yang megang haram tadi sekarang megang Quran. Mata yang memandang haram tadi dengan sekarang memandang Al-Quran. Alat yang tadi membantu kita bermaksiat sekarang membantu kita untuk taat. Tapi jangan salah ikhwan. Kalau hitung-hitungan kata ulama, kalau hitungan kita hitung matematika berarti sabisan bae nih. Ya, rugi kita masih tetap. Walaupun bisa menutup kemurkaan Allah. Namun sebagian ulama mengatakan rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Kalau memang kita melakukan itu karena takut, karena cinta, karena melaksanakan perintah Allah, bukan dia cuma nutupi tapi menghapuskan, dan hasanat tetap tercatat. Dosa tadi luntur, hasanat tetap kita dah dapatkan. Fa'atbi wa'atbi sayyi'ata hasanatan huha. Apapun maksiat, ya, lisan berucap kotor, berdosa, berbuat maksiat apapun, maka kita tutup. Fa'atbi wa'atbi sayyi'ata hasanah tamhuha, tutupi, ikuti perbuatan dosa, perbuatan salah itu dengan berbuat kebaikan. Mungkin contoh yang paling gampang tadi, ya, dengan HP itu kita melihat apa yang diharamkan Allah, maka dengan HP itulah kita harus melihat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Buka konten, buka Al-Quran, baik wudu, pegang Quran, pegang HP tadi itu, cuci HP itu juga kita cuci, bukan cuma kita baik. Layar HP yang tadi tampil dengan maksiat setan iblis tadi kita tukar dengan layar itu muncul kalam ilahi Al-Quran. Tadi kita dengar suara betina dengan lagu yang maksiatnya kita, sekarang kita buka dengan tilawatul Quran. Ceramah ulama, gosidah, hakada. Duit ente ambilkan 1 juta, 2 juta, 5 juta di jalan kemaksiatan, ente harus tutup. Keluarkan dengan jumlah yang sama minimal untuk ketaatan di jalan. Wa'atbi sayyi'ata hasanatan uha. Tutup kesalahan kita, kejahatan kita. Nah, ini pun bisa kita lakukan untuk hal-hal yang ma'madha, yang sudah lewat lama. Mungkin maaf ikhwan, di antara kita ni ada yang dulunya Masya Allah jauh ni jalurnya, ya, melingkungnya jauh, berbuat maksiat macam-macam. Sekarang alhamdulillah sudah dituntun Allah, diberikan hidayah, sudah kita tinggalkan gawe buruk itu, dan sekarang kita dalam satu kebaikan. Maka kita bolehlah, misal ini sekarang contoh juga, dulu kita jadi bandit, gagan kita, jagoan kita untuk berbuat kezaliman, nakut uang, membuat uang ketakutan. Nah, coba gunakan. Jadi maaf, istilah preman taubat itu jangan langsung jadi sufi. Tunjukkan, aku dulu jagoan gagah di pasar ini, tapi untuk buruk, untuk meres, untuk malak, untuk berbuat. Sekarang aku nak tampil lagi di pasar dengan gagah, dengan jagoan, tapi untuk mencegah kemungkaran. Mana-mana budak-budak yang dulu anak buahku, preman-preman yang kucuk-kucuk ini, yang tukang berbuat bandit, kita stop, kita halangi mereka, bahkan kita bimbing mereka untuk jadi wong baik. Seperti kita dapat hidayah, kita tarik mereka juga, yang enggak kita tarik. Nah, itu menggunakan, ya. Begitu juga segala lini pun, nanti pernah dulu menjabat, jabatan itu salah gunakan dalam keburukan, sekarang gunakan jabatan itu untuk berbuat yang mendekatkan diri kepada umat, ya, kepada Allah, yang bisa manfaat untuk umat, dan seterusnya. Tinggal kita kembangkan dewek, ya, apapun itu daripada keburukan. Wa'adbi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Dalam ayat Al-Quran pun Allah menegaskan, innal hasanatu tudhibus sayyi'at. Sesungguhnya amal baik, perbuatan baik itu bisa menghapus kejahatan-kejahatan. Jadi ampunan dosa itu kita dapat di antaranya lewat istighfar, memang minta ampun sama Allah. Nah, di antaranya lagi dengan berbuat kebaikan untuk nutupi kejahatan tadi. Atau secara umum, apapun kebaikan kita lakukan bisa ngampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Terlebih lagi kalau itu, macam kita gambarkan tadi, mata bermaksiat, maka mata ini kita gunakan untuk taat. Mulut bermaksiat, mulut kita gunakan untuk taat. Tangan bermaksiat, maka kita gunakan untuk taat. Tangan ini pernah berbuat zalim, ini berbuat zalim. Sekarang gunakan, makna biar tangan ini penuh dengan dosa, penuh dengan najis maksiat, kita gunakan untuk kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak, ya. Di antaranya misalnya pegang Quran, ya, bermusafahah dengan orang-orang soleh, gunakan untuk khidmah buat masjid, musola, ngepel, musik ke langgang, musik ke kamar mandi, langgang, musola, pesantren, musik.
untuk mengampuni dosa kita. Ya. La ilaha illallah wa atbi sayyi'ata hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian untuk menyempurnakan agar kita diterima oleh Allah taubat dan menjadi mugarab dekat kepada Allah, berlakulah, bersikaplah, berakhlaklah kepada semua manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Karena akhlakul hasanah ini mizan timbangannya lebih hebat daripada ghaim shaim. Ya. Orang yang tidak banyak ibadah puasa sunnah, tidak banyak solat sunnah, tapi dia punya akhlak punya boleh jadi ngalahkan timbangan amalnya daripada orang yang banyak solat sunnah atau puasa sunnah tapi akhlaknya tidak begitu baik. Tentu yang paling hebat, paling ngetop dia ahli ibadah, ahli puasa, akhlaknya juga baik. Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, agrabukum bi manzilata yaumil qiyamah ahsanukum khuluqa. Yang bakal paling dekat sama aku kaget di yaumil qiyamah kedudukannya yang terbaik akhlak di antara kalian. Bukan Nabi ngomong aktsarukum sauman, aktsarukum salatan, aktsarukum shadaqatan, tidak. Nabi tidak ngomong yang paling banyak puasa, yang paling banyak salat, yang paling banyak sedekah, yang paling banyak haji, paling banyak umrah, paling banyak indah. Tapi yang paling bagus akhlak. Bahkan akhlak itu bisa menyamai bahkan mengalahkan orang yang ahli ibadah tadi tapi akhlaknya tidak bagus. Dan tentu paling puncak kedudukan itu ketika seorang itu sudah ibadah banyak, akhlaknya juga mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ada seorang belajar selama, kalau saya tidak salah, 40 tahun kepada Imam Malik. Imam Malik ini terkenal seorang tokoh ulama besar yang sangat kental menghidupkan sunnah Nabi, berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Dan dia ahli ilmu yang sangat luar biasa. Ahli ilmu yang sangat luar biasa. Jadi orang tadi belajar 40 tahun dia belajar. 37 tahun dia raup semua ilmu-ilmu yang ada pada Imam Malik. 3 tahun dia belajar akhlak. 3 tahun belajar adab, belajar akhlak dengan Imam Malik. Selesai dia berpisah, dia ngomong, nyesel aku, ngapain aku balik ke keadaan itu. 3 tahun aku ngambil ilmu, 37 tahun aku belajar akhlak. Ulama mengatakan, juga ulama mengatakan akhlak itu diumpamakan seperti gendum. Seperti gendum, atau kalau kita pempek sagu berarti. Ya. Ilmu itu seperti garam. Kalau kita nak buat pempek, banyak gendum atau banyak garam? Banyak gendum. Garam sedikit jadilah sujung sendok gendumnya sekilo nak godo-godo pempek saguna. Seperti itulah keadaan seorang dalam mengejar ilmu dan mengejar akhlak. Ketika seorang itu berilmu hebat, tinggi, luas, tapi akhlaknya kurang, dia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan boleh jadi ilmunya tidak manfaat. Kenapa? Orang akan lari dari dia. Tapi kalau orang berakhlak, walaupun ilmunya tidak banyak, orang akan dekat kepadanya. Hakadha. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, dan berakhlaklah, bersikaplah yang baik kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak beripokati. Mana kepada orang tua, mana kepada anak-anak. Tapi jangan salah membedakan antara akhlak dengan sopan santun. Sopan santun itu bagian dari akhlak, tapi belum tentu dia itu akhlak. Karena akhlak ini bersimbolkan syariat. Bersimbolkan syariat. Sekarang itu masuk supermarket. Kita masuk toko-toko yang di situ pelayannya perempuan cantik dengan pakaian yang masya Allah, katakanlah berjilbab rapi. Begitu masuk, selamat pagi bapak. Oh senyumnya, gugup inti juga dia. Sopan santun ini, disambutnya dengan selamat pagi, silakan bapak, ada yang bisa kami bantu. Yang tidak baca jawab, dia. Nah ini akhlak bukan? Bukan. Sopan santun. Kenapa? Inti yang ngadepi dia dapat maksiat inti. Ya, sopan santun itu. Nah, kalau akhlak tidak ada bercampur dengan maksiat. Ya, tidak bercampur dengan maksiat. Kalau sudah bercampur maksiat boleh jadi itu etika. Istilahnya etika atau sopan santun. Kita salaman sama betina. Ya, kalau kita tidak salaman boleh jadi sombong kau ini. Padahal kita menjalankan bukan muhrim ini, tapi ketika inti masya Allah. Ya salaman, namu pula. Seluruh pun inti salaman ini kalau. Nah, juang ini nak buat akhlak. Contoh paling jelas lagi ikhwan, ada budak mondok, baru mondok. Sebelum mondok dia tak tahu hukum mahram yang mana, tidak mahram yang mana. Dulu dia waktu lebaran ke rumah mamangnya,
ada bini mamangnya, itu dia sujud juga, salim. Bini mamang mahram apa bukan? Bukan. Bini mamang itu bukan mahram. Ketika dia belum mondok atau mondok baru kelas rendah, belum paham tentang hukum ini, dia salim, salaman. Begitu dia sudah tahu hukum, oh ini batal wudhu kalau aku nyentuhnya. Ya, bahkan dilarang. Jadi pas lebaran ketemu bibinya, tante, lebaran tante, tamak lahir batin. Dia menong, apa kan berubah macam ini? Jadi mamang, sujud itu bibi kau. Tidak mang, aku ni kan, nah kau di mamang langsung. Kau ini bukan tambah bagus akhlak kau, mondok jadi macam ini, tak punya akhlak. Jadi mamangnya tak punya Kenapa? Dia mandang dengan ya kacamata manusia umum biasa, etika yang pakainya. Kalau akhlak tidak bertentangan dengan syah, justru dia berakhlak. Tante masih dengan, minta maaf tante, sehat tante. Itu kan sudah cukup, itu akhlak. Tapi pengen mamangnya salim, cium tangan. Nah, dia sudah tahu hukumnya, tak boh. Mamang yang tadi yang tak belajar, tadi ngatur kau kate akhlak. Cuma mondok bukan nambah bagus akhlak kau. Bukan nambah bagus akhlak kau. Hakada. Jadi syariat yang jadikan standar itu. Wallahu alam bisawab. Rawaina fi Tirmidzi wa qala hasan fi ba'd nuskhah mu'tamidah hasanun sahih. Hadis yang sangat indah, hasanun sahih. Wallahu alam bisawab. Fadhal adzan insyaallah. Malam ini insyaallah majlis di Mushola Al-Ikhlas juga kita buka. Ikhwan yang nak gabung hadir fadhal. Kami boleh ngajak kalau antum memang tak ada kegiatan daripada nyogok-nyogok baik makan apa. Fadhal ikhwan, kita maju solawat di sana. Solawat dan salam untuk Rasulullah. Bahkan salawat salam memberikan Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. 300 nama Nabi kita jadi ke salawat. Antum duduk dengarnya dengar tak melok baca, sudah dapat untung besar. Apalagi antum melok baca. Belum lagi ada pembahasan kitab Khosais Umat Muhammadiyah tentang kemuliaan umat Rasulullah yang dikarang oleh Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki. Daripada kelakar masih ada waktu tambah ikhwan. Kali ini bagian duit, ini bagi duit ini. Majlis ini bagi duit ya. Anak ngejuk 100.000 sewa. Anak ngomong siapa nak nambah jatuh Mushola Al-Ikhlas. Kiki ke sana dah kau. Nanya mana? Sana dah kau. Pasti. Kecil gino 100.000 tu kalau untuk ilmu 1 juta kecil gino. Ni dibagikan di sini 10 juta sewa. Itu masih kecil bang ilmu yang kita dapat. 10 juta sewa nak bagi ke sini. Anak ngomong siapa nak nambah 10 juta lagi di kira-kira nak kelakar di sini terus mengisap sampai jam 10 nak makan nak balik apa nak ngencap ke sana. Ini mizan Allah yang kita bakal dapat. Ya silakan, bukan harus majlisan, nanti ada majlis besar lain fadhol silakan. Ketimbang nanti kelakar tak keruan, apalagi nimbul ke ghibah namimah, mending duduk hadis. Dan pasangin ada habisnya ada kopi ada roti. Jadi lain bujangan tak repot tu kamu. Ya. Kalau ente janji orang lain lagi ente punya janji. Kalau kata ikhwan, fadhal. Shalawat. Jangan baca juga insyaallah hadis Rasulullah yang dikarang oleh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jatuh ikhwan. Bawalah tahun dulu kan cak itu kan. Jadilah cukuplah di muara ini. Hei, kalau urusan dunia tak cukup itu. Sekarang apa kita tak kacak kerja. Tahun ini kita mulai. Ada peningkatan. Tahun ini kita mulai. Ada pengen jinggok malam ni. Ada babi kok muara di sana ke. Ada jinggok muara ada babi kok di sana. Insyaallah. Ustaz kafe ni repot ngurusi ambal. Di muara ni. Ambal 10 menit selesai. Ya. Wallahu a'lam. Fadhal adzan. Yang nak duduk silakan duduk. Ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adlana bis salati marhaban ahli muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adlana. Asyhadu an la ilaha illallah.
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي إلا على بالله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف درجة العالية رفيعهم بعثهم مقاما محمود الذي بأتي يا رحمن الرحيمين ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية مع عافية الدائم في الدين والآخرة والصلاة والسلام الحمد لله La ilaha illallah. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum anak-anak yang belajar ngaji di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan anak dengan masjid dan sholat di desa. Lalu apakah istighfar setelah sholat tidak disunnahkan berjamaah? Tapi ikhwan, mengadakan kegiatan untuk anak-anak di masjid, masjid terutama, beda musola dengan masjid. Nah, masjid terutama dan juga musola. Kalau memang anak-anak itu bisa tertib rapi, tidak bikin, kalau itu kegiatan berbarengan dengan waktu ibadah tidak mengganggu orang ibadah, dia bisa jaga kebersihan, silahkan, termasuk itu memakmurkan masjid. Tapi kalau anak-anak ini bikin ribut, mau lagi sholat terganggu, atau dia bikin kotor, lari sana lari sini, budak masih belum mantap, mending jangan di masjid. Pertama akan mengganggu, kedua bisa menimbulkan dosa buat mereka kalau mereka berbuat kotor segala macam. Jadi lihat sikon budaknya, dan kita mampu tak menertibkan mereka ini. Kalau niat tadi bagus, pengen mendekatkan mereka dengan masjid. Ada bahkan ada sebagian tu dibikinnya taklim itu dari jam 2 sampai asar. Begitu asar mereka ikut sholat asar baru pulang. Kalau memang budaknya pacak diatur, ditertibkan dengan rapi, silakan, itu baik, itu bagus. Ya. Adapun istighfar berjamaah, istighfar dewean, itu pernah semua dilakukan Rasulullah. Adapun setelah sholat, kalaupun misal tidak didapatkan adanya Nabi menganjurkan beristighfar berjamaah, baca wirid berjamaah, satu jawaban badan pegang, tidak ada kita dapatkan Nabi melarang itu. Jadi kalau sesuatu yang tidak dilarang, maka hukumnya minimal boleh. Boleh. Sementara kita dapatkan banyak zikir-zikir itu yang dilakukan Rasulullah, terkadang Rasul melakukan sendiri, kadang Rasulullah diikuti oleh para sahabat. Jadi boleh saja nak istighfar bareng-bareng pada sholat. Macam kita bisa alhamdulillah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Boleh. Nak dewek-dewek silahkan. Anggaplah ini dewek-dewek kalau kebetulan habis sembahyang kalau. Jadi barengan tak sengaja. Anggap macam itu. Ya, atau memang disengaja barengan, dua-duanya tidak ada masalah. Karena tidak pernah ada larangan dari Rasulullah SAW untuk kita beristighfar berbarengan kapanpun, nak pada sholat atau di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Oke lagi ikhwan, mari tahun ini kita ada perubahan, peningkatan, ya. Bukan cuma kuantitas dari jumlah majelis yang kita tambahkan, tapi kualitas kita hadir majelis juga ditambah. Zahir batin kita siapkan dikira untuk biar dapat lebih banyak ilmu dan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.
Fadal kita salat isya berjamaah insyaallah.